श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणम। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणम। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणम। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउछि। 2026 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे 12 गोटी राशि मासिक राशिफल। जो माने आमर यही चैनल को प्रथम करी देखुचंती से माने प्रथमे गोटे सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जो समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। जो मानकर विवाह विलंब हेउची, चाकरी रे बारंबार परीक्षा देई मध्य चाकरी होई पारु नहीं, परिवार मध्य रे अशांति लागी रहुची, सेमाने सेमानकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और निजर नाम एई चैनल रो तले दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्बे ताहा गणना करी आपण मानकु जणाई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे कन्या राशिर मासिक राशिफल। नमस्कार बंधुगण, कन्या राशिर समस्त जातक और जातिका को आमर हार्दिक स्वागत। सेप्टेम्बर 2026 मास आपनक जीवन रे केउ परिवर्तन आनिबो? चाकरी रे उन्नति हेबो कि? व्यवसाय रे लाभ मिलिबो कि? आय बढ़िबो ना खर्च बढ़िबो? परिवार, प्रेम, विवाह, संतान और शिक्षा पाई एही मास किपरि रहिबो? सबुठारु बड़ कथा हेउची एही मासरे कन्या राशि पाई एकादश बृहस्पति, दशम और परे एकादश मंगल, षष्ठ राहु और द्वितीय शुक्र भली प्रभाव आगो को बढ़िबार शक्ति देई पारे, किंतु अन्य पटे सप्तम शनि, द्वादश केतु एवं मासर आरंभ रे द्वादश रवि और बुध किछि सतर्कतार संकेत देउछंती। तेणु यही मासटी आपणक पई केवल भाग्यर नुहे बरं परिश्रम, धैर्य, सठिक समय रे निष्पत्तिर मास होई पारे। आसंतु एबे जानिबा कन्या राशि पई सेप्टेम्बर मासर संपूर्ण राशिफल। मासर सामग्रिक चित्र। सेप्टेम्बर मास कन्या राशि पई मोटामोटी भाव में आग को बढ़िबार सुजोग नहीं आसुची। विशेष करी एकादश स्थान रे बृहस्पति रहिबारु लाभ, आय, इच्छा पूरण और नूतन सुजोगर क्षेत्र शक्तिशाली होई पारे। दशम स्थान रे मंगल रहिबारु कार्य क्षेत्र रे आपण अधिक सक्रिय रही पारंती। मासर 18 तारिख ठारू मंगल एकादश स्थान को जिबा परे लाभ और आय पक्षरे आहुरी उत्साहजनक परिवर्तन आसीपारे। षष्ठ राहु मध्य प्रतियोगिता, बाधा और विरोधी परिस्थिति को सामना करिवारे सहाय्य करि पारंती। आपण जेउ काम को नेई पूर्वरु चिंतित थिले सेही काम रे धीरे धीरे निज स्थिति मजबूत करि पारंती। द्वितीय शुक्र धन और पारिवारिक सुख पक्षरे सहायक होई पारंती, किंतु सप्तम शनि जोगु संपर्क रे धैर्य रखिबा दरकार। द्वादश केतु जोगु अनावश्यक चिंता, खर्च किंबा एकाकी रहिबार मन भाव बढ़ी पारे। मास आरंभ रे रवि और बुध द्वादश स्थान रे थिबारु खर्च और मानसिक चाप देखा देई पारे, किंतु 24 सेप्टेम्बर ठारू बुध द्वितीय स्थान को आसीबा यही समय रे आपणकर भल परिवर्तन आसी जाई पारे। कर्म और चाकरी। चाकरी क्षेत्र रे सेप्टेम्बर मास कन्या राशि पई गुरुत्वपूर्ण रही पारे। दशम स्थान रे मंगल रहिबारु आपणकर काम करिवार गति बढ़िबो। निज कार्य को नै आपण अधिक गंभीर होई पारंती। कार्य क्षेत्र रे नूतन दायित्व मिली पारे। कौनसी कठिन काम आपण को दिया जाई पारे, किंतु ताहाकू सठिक भाव में समाप्त करि पारिले उपरिस्थ अधिकारी नजर रे आपणक मूल्य बढ़ी पारे। 18 सेप्टेम्बर ठारू मंगल एकादश स्थान को जिबा परे आय और लाभ सहित कार्य क्षेत्र रे परिणाम आहुरी भल होई पारे।
ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା ଭଲ। ଷଷ୍ଠ ରାହୁ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ରବି ଓ ବୁଧ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ କାମରେ ମନ ଲଗାଇବା କିଛିଟା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ମାସ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଆଶାଜନକ ହୋଇପାରେ। ଏକାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ଆୟ ଓ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇପାରନ୍ତି। ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଗତି ଆସିପାରେ। 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳ ଏକାଦଶରେ ଆସିବାରୁ ଲାଭ ପକ୍ଷ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରେ। ନୂତନ ଆୟର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଥିଲେ ପ୍ରୟାସ କରିପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁକ୍ର ଧନ ଓ ପାରିବାରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଦ୍ୱାଦଶ କେତୁ ଯୋଗୁଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆୟ ବଢ଼ିଲା ବୋଲି ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟୀରେ ସହଭାଗୀଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଥିଲେ ସପ୍ତମ ଶନି ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଖିବା ଭଲ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି କାମ କଲେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିପାରେ। ପରିବାର ଓ ଘରୋଇ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଏହି ମାସରେ ମିଶ୍ରିତ ପରିସ୍ଥିତି ରହିପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁକ୍ର ଯୋଗୁଁ ପରିବାରରେ ସ୍ନେହ ଓ ଆପଣାପଣିଆ ଭାବ ବଢ଼ିପାରେ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଶୁଭ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାଦଶ କେତୁ କେବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଶ କରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ପରି ଲାଗିବ। ଏପରି ସମୟରେ ନିଜ ମନର କଥା ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭାଗ କରିବା ଭଲ। ସପ୍ତମ ଶନି ଯୋଗୁଁ ଜୀବନସାଥୀ କିମ୍ବା ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବା ଭଲ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏହି ମାସରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଝାମଣା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଥିବାରୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀରତା ବଢ଼ିପାରେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁକ୍ର ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଖଦ ପରିବେଶ ଆସିପାରେ। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କକୁ ତରବର ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଇ ସାମ୍ନାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଓ ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବା ଭଲ। ସନ୍ତାନ ଓ ଶିକ୍ଷା, ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରେ ଏହି ମାସରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପଢ଼ା, ମନୋଭାବ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଏକାଗ୍ରତା ରଖିବା କିଛିଟା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ପଢ଼ା ସମୟରେ ମନ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଯାଇପାରେ। 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବୁଧ ରହିବାରୁ ପଢ଼ା ସହିତ କଥା କହିବା ଓ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପଢ଼ା କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଭଲ ଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମାସରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ରହିବା ଭଲ। ଦ୍ୱାଦଶ ରବି ଓ ଦ୍ୱାଦଶ କେତୁର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି କିମ୍ବା ମାନସିକ ଚାପ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। କାମର ଚାପ ଚିନ୍ତାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ମନରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ରାହୁ ଯୋଗୁଁ ରୋଗ କିମ୍ବା ବାଧାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଶକ୍ତି ରହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନିୟମିତା କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଓ ନିୟମିତ ନିଦ୍ରା ଯିବା ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ଭଲ ହେବ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗିଲେ ତାହାକୁ ଅଣଦେଖା ନ କରି ଅଭିଭାବକ କିମ୍ବା ଯୋଗ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ଯାତ୍ରା, ଏହି ମାସରେ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ରହିପାରେ। ବିଶେଷ କରି କାମ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱାଦଶ ରବି ଓ କେତୁର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦୂର ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିପାରେ।
ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିନେବା ଭଲ। ଅତ୍ୟଧିକ ତରତର ହୋଇ କୌଣସି ସମୟ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ତରତର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ କିଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ଏକାଦଶ ବୃହସ୍ପତି। ଏହା ଆୟ, ଲାଭ ଓ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ଦଶମ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହ ଦେବେ ଏବଂ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଠାରୁ ଏକାଦଶ ମଙ୍ଗଳ ଲାଭ ପକ୍ଷକୁ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ କରିପାରେ। ଷଷ୍ଠ ରାହୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ବାଧାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାରେ ଶକ୍ତି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁକ୍ର ଧନ ଓ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲେ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ। ସତର୍କତାର ଯୋଗ। ଏହି ମାସରେ ସପ୍ତମ ଶନିକୁ ନେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱାଦଶ କେତୁ ଯୋଗୁଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଦ୍ୱାଦଶ ରବି ଓ ବୁଧ ଥିବାରୁ କାମ ଓ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସତର୍କ ରହିବା ଅଧିକ ଭଲ। ତରତର ହୋଇ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରିବାକୁ ବହୁ ସୁଯୋଗ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତରତର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଠାରୁ ରବି ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଅଶୁଭ ହେବାରୁ ନିଜ ସ୍ୱଭାବ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ତଡ଼ବଡ଼ି ନ କରିବା ଭଲ। ସପ୍ତମରେ ଶନି ରହି ଏହି ସପ୍ତାହଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। ଆପଣ ଯଦି ଆତ୍ମଗର୍ବରେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି କହି ଯେକୌଣସି କାମରେ ହାତ ଦେବେ, ସେ କାମରେ ଅର୍ଥହାନି, ମାନହାନି, ସମ୍ମାନ ହାନି ଘଟିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ସୁଯୋଗ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସୁଯୋଗକୁ ସଫଳତାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାସର ଆରମ୍ଭରେ କିଛି ଚାପ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ଧନ, ଚାକିରି ଓ ଲାଭ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଆଶା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମକୁ କେବେ ଛୋଟ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାମ ଆଜି ଛୋଟ ଲାଗୁଛି, ସେହି କାମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ଦେଇପାରେ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର, ତାହା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି, ସଫଳତା ଓ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସୁ, ଏହି କାମନା ସହିତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରାଶିର ନୂଆ ମାସିକ ରାଶିଫଳ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।